Hello my dear students, I warmly welcome you to CR Digital Classes. So in this lecture, we are going to discussing about one of the important problem, that is strictly increasing and strictly decreasing functions. Okay, name of the problem is strictly increasing and strictly decreasing functions. Already based on this concept in the previous lectures, that is in the previous subjects also we discussed some topics. Okay, so you know very well strictly increasing and strictly decreasing functions. Now in this real analysis also we are going to discussing same concept with a different modulation. Okay, so observe the question first of all. First question is define strictly increasing and strictly decreasing functions on an interval capital I. Okay, so for the short answer purpose, this first question is very important. Why? Because the definition, in the process of definitions, so strictly increasing and strictly decreasing functions so are very important. And the second question is, in the second question we have three sub questions. The first question is show that small x less than tan x, okay, for all small x belongs to open interval 0 comma pi by 2, where x belongs to the angles. Why? Because here the problem is in the trigonometric function. Okay, x less than tan x for x belongs to open interval 0 comma pi by 2. And the second question is show that x by small sin x, show that x by sin x is a strictly increasing function on the given interval open interval 0 comma pi by 2. And the third function C is show that x less than or equal to pi by 2 sin x for small x belongs to closed interval 0 comma pi by 2. So this is the problem based on the strictly increasing and strictly decreasing functions. This question also have been repeated in the previous examination. So very easy problem. So you can observe carefully. We are starting with the question number 1, that is definitions of strictly increasing and strictly decreasing functions. See that if f is any real valued function defined on an interval capital I. Okay, so this f is any real valued function, that real valued function defined on an interval capital I, then that real valued function small f is called strictly increasing function. Okay, first we are going to discussing that small f is strictly increasing function on capital I if x1 comma x2 belongs to capital I and x1 less than x2, that implies that f of x1 less than f of x2. Okay, so you know very well x1 comma x2 belongs to capital I, where capital I is an interval. Okay, so in that interval x1 comma x2 are the two elements. For that element, the first element is less than to second element x1 less than x2. Okay, then the image values for those two values f of x1 is also less than f of x2. Then the given function f of x is strictly increasing function. Okay, so strictly decreasing function on capital I whenever if x1 comma x2 belongs to capital I and x1 less than x2, the condition is f of x1 greater than f of x2. Then the given function is called strictly decreasing function. Strictly decreasing function. Here you need to observe the word strictly. Strictly is nothing but only less than. Okay, స్ట్రిక్ట్లీ ఇంక్రీజింగ్ అంటే మనకి ఏముంటదంటే ఈ ఫంక్షన్స్ అన్ని రాను మొత్తం మనకి ఇలా నెక్స్ట్ ఒకవేళ x3 అనే ఫంక్షన్ ఉంది అనుకోండి, లెస్ దెన్ f of x1 less than f of x2, f of x2 less than f of x3, దట్ f of x3 less than f of x4, ఈ ఫార్మాట్లు ఉంటాయి. అంటే వచ్చే ఫంక్షన్స్ అన్ని మనకి ఏమైతాయంటే ఇంక్రీజింగ్ అవుతాయి. ఓకే, ఇంక్రీజింగ్ అయితే కానీ ఏ టూ ఫంక్షన్స్ కూడా ఈక్వల్ అవ్వవు అనమాట. స్ట్రిక్ట్లీ ఇంక్రీజింగ్ అంటే వాల్యూస్ అనేటివి మనకు గ్రాడ్యువల్ గా ఇలా 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 ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంటాయి. ఓకే, సో మనకి సింబల్ ఏంటి, ఇంక్రీజింగ్ ఉన్నప్పుడేమో లెస్ దెన్ సింబల్ ఉంటుంది, డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ చెప్పినప్పుడేమో గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ ఉంటుంది అనమాట. సో దేర్ఫోర్ యూ కెన్ సీ హియర్ స్ట్రిక్ట్లీ డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ ఉంది కదా, సో సింబల్ ఏంటంటే ఎఫ్ ఆఫ్ x1 గ్రేటర్ దెన్ ఎఫ్ ఆఫ్ x2. ఓకే, ఎఫ్ ఆఫ్ x1 గ్రేటర్ దెన్ ఎఫ్ ఆఫ్ x2 ఈ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ x2 గ్రేటర్ దెన్ ఎఫ్ ఆఫ్ x3. నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ x3 గ్రేటర్ దెన్ ఎఫ్ ఆఫ్ x4 ఇఫ్ x3 కామా x4 ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద ఇంటర్వెల్ క్యాపిటల్ ఐ. ఈ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. స్ట్రిక్ట్లీ అనే పదం మనకి ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా అదేంటంటే ఓన్లీ
లెస్ దెన్, మనం ఎప్పుడు డిస్కస్ చేసినా లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అని చెప్తాం కదా. ఆ ఈక్వల్ టు లేకుండా ఓన్లీ లెస్ దెన్ ఉంటే మనం ఏమంటాం అంటే స్ట్రిక్ట్లీ అంటాం. లైక్ వైజ్ ఓన్లీ సబ్సెట్స్ లో కూడా మనం డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ప్రాపర్ సబ్సెట్ అని చెప్పేస్తాం. ఓకే, సో మనం ఏమని చెప్తామంటే ప్రాపర్ సబ్సెట్ అంటే మనం ఏం చెప్తామంటే ఓన్లీ సబ్సెట్ అని చెప్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ఎస్ ఈ సబ్సెట్ టు క్యాపిటల్ ఆర్ అని చెప్తే ఓన్లీ ప్రాపర్ సబ్సెట్ అంటే ఓన్లీ సబ్సెట్ సింబల్ రాస్తాం, దెర్ ఈస్ నో ఈక్వల్ సింబల్. ఓకే, ఎస్ సబ్సెట్ క్యాపిటల్ ఆర్. లేదంటే ప్రాపర్ లేకుండా ఓన్లీ ఎస్ ఈ సబ్సెట్ టు క్యాపిటల్ ఆర్ అంటే ఎస్ సబ్సెట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ అని చెప్తాం. అంటే సబ్సెట్ లోనేమో ప్రాపర్ అనే వర్డ్ వస్తుంది, ఇలా ఫంక్షన్స్ నేమో స్ట్రిక్ట్లీ ఇంక్రీజింగ్ స్ట్రిక్ట్లీ డిక్రీజింగ్ అని చెప్పేస్తాం అనమాట. ఓకే, స్ట్రిక్ట్లీ మోనోటోనిక్ ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్, స్ట్రిక్ట్లీ మోనోటోనిక్ డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్స్ ఈ ఫార్మాట్ లో. నెక్స్ట్ చూడండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ అని ఉంది, దెర్ ఈస్ నో స్ట్రిక్ట్లీ వర్డ్, ఓన్లీ జస్ట్ ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ అని ఉంది. ఇప్పుడు మనకి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అనే కండిషన్ వస్తుంది, అబ్జర్వ్ చేయండి. దెన్ ఎఫ్ ఈస్ సేడ్ టు బి ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఐ. ద కండిషన్ ఈస్ ఇఫ్ x1 comma x2 belongs to capital I and x1 less than x2, then f of x1 less than or equal to f of x2. Okay, f of x1 less than or equal to f of x2. ఇక్కడ లెస్ దెన్ ఉంది, ఈక్వల్ ఉంది, అంటే రెండు ఫంక్షన్ లో f of x1 లెస్ దెన్ అవ్వచ్చు, f of x1 ఈక్వల్ టు f of x2 రెండు మనకు పాసిబిలిటీ ఉంటాయి. కాబట్టి దెర్ ఈస్ నో స్ట్రిక్ట్లీ, ఓన్లీ ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ అని చెప్తాం అనమాట. సో ఓకే, నెక్స్ట్ డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్. గివెన్ ఫంక్షన్ f is said to be decreasing function on the given interval capital I if x1 comma x2 belongs to capital I and x1 less than x2. The condition is f of x1 greater than or is equal to f of x2. Okay, f of x1 greater than or is equal to f of x2. So that is ఇక్కడ మీకు greater than or equal to వచ్చినప్పుడు ఏమో డిక్రీజింగ్ అనే వర్డ్ ఉంటుంది, డిక్రీజింగ్ వర్డ్. ఓకే, సో లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వచ్చినప్పుడు ఏమో ఇంక్రీజింగ్ వర్డ్ ఉంటుంది. దాన్ని మీరు రివర్స్ లో రాసుకుంటే మళ్ళీ ఫంక్షన్ ప్లేస్మెంట్ చేంజ్ అవుతుంది. మీరు రివర్స్ లో రాశారనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంది కదా, ఎఫ్ ఆఫ్ x2 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ x1 రాశారనుకోండి, డిక్రీజింగ్ కి కూడా లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సింబల్ యూజ్ చేయొచ్చు, బట్ ఫంక్షన్ ప్లేస్మెంట్ చేంజ్ అయింది. ఎఫ్ ఆఫ్ x1 ప్లేస్ లో ఎఫ్ ఆఫ్ x2 ఉంది, ఎఫ్ ఆఫ్ x2 ప్లేస్ లో ఎఫ్ ఆఫ్ x1 ఉంది, కాబట్టి ఫంక్షన్ ప్లేస్మెంట్ చేంజ్ అవుతుంది. బీ కేర్ఫుల్ గా ఉండండి. కాబట్టి కన్ఫ్యూజన్ అవ్వకుండా ఫంక్షన్స్ ఆర్డర్ లోనే రాయండి. x1 తర్వాత x2, x2 తర్వాత x3. సింబల్ మాత్రం ఇంక్రీజింగ్ అంటే లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, డిక్రీజింగ్ అంటే గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు యూజ్ చేయండి. స్ట్రిక్ట్లీ అని చెప్పినప్పుడు ఓన్లీ లెస్ దెన్, ఓన్లీ గ్రేటర్ దెన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద డెఫినేషన్ ఫర్ ద స్ట్రిక్ట్లీ ఇంక్రీజింగ్ at the same time strictly decreasing and increasing function, decreasing function. 4 definitions are very very important. So after definition now we are going to see the example here. The exponential function e power of x defined on real numbers and the rational function root x defined on positive real numbers, okay, are strictly increasing functions. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏమని చెప్తున్నాను అంటే, ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ e power of x గాని ఈ e power of x belongs to real numbers and root x is the irrational function. Okay, so this irrational function defined on the positive real numbers 0 comma infinity. Okay, unbounded closed interval అని చెప్పేస్తాం దాన్ని. Okay, so therefore these two are the strictly increasing functions అన్నమాట. అంటే ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఫర్ x is equal to 1, x is equal to 2, ఈ వాల్యూస్ అన్ని మీకు గ్రాడ్యువల్ గా ఇంక్రీజింగ్ అవుతూనే ఉంటాయి అనమాట. మీరు ఎగ్జాంపుల్ గా మీరు కన్సిడర్ చేసుకుంటే √1 కావచ్చు, √2 కావచ్చు, √3 కావచ్చు, ఓకే, అండ్ √0 కావచ్చు. ఈ ఫార్మాట్ లో √1 కన్నా √2 పెద్దది, √2 కన్నా √3 పెద్దది. సో ఈ వాల్యూస్ అన్ని మీకు ఎలా ఉంటాయంటే మీకు ఇంక్రీజింగ్ ఫార్మాట్ లో ఉంటాయి అనమాట, జస్ట్ స్ట్రిక్ట్లీ ఇంక్రీజింగ్ ఫార్మాట్. సో మీకు ఇక్కడ కూడా ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ e⁻1, e⁻2, e⁻3 అవి కూడా మనకు స్ట్రిక్ట్లీ ఇంక్రీజింగ్, ఎక్కడ ఏ రెండు వాల్యూస్ మీకు ఈక్వల్ అవ్వవు. సెకండ్ కండిషన్, f of x is equal to cos x is strictly decreasing on the given interval, closed interval 0 comma pi. f of x is equal to మనకు cos x ఇచ్చాడు. f of x is equal to cos x అంటే మనం ఏమని చెప్తామంటే ఇంటర్వెల్ అంటే 0 కామా పై ఉంది కదా, స్ట్రిక్ట్లీ డిక్రీజింగ్ అన్నాడు. మీరు cos 0 తీసుకున్నారు అనుకోండి, cos 0 వాల్యూ మీకు ఏమొస్తుంది, 1 వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ cos π/2 తీసుకున్నారు అనుకోండి, cos π/2 ఎంత మీకు 0. మళ్ళీ నెక్స్ట్ మీరు cos π తీసుకున్నారు అనుకోండి, మళ్ళీ మీకు cos π తీసుకుంటే 1 వస్తుంది. అంటే 1 నుంచి 0కి మీకు ఏమైపోయింది, డిక్రీజింగ్ అయింది కదా వాల్యూస్, ఆ ఫార్మాట్ లో అనమాట. సో నెక్స్ట్ SGN of x అదేంటంటే మనం సైనం ఫంక్షన్ అని చెప్పేస్తాం, సైనం ఫంక్షన్. ఓకే, సో జస్ట్ రిమెంబర్ కేర్ఫుల్లీ, మనం ఈ ఫంక్షన్ ఇంకొక త్వరలో డిస్కస్ చేస్తాం అప్కమింగ్ లెక్చర్స్ లో. ఓకే,
sinum function hgn of x equal to x by mod x for x naught is equal to 0, that is called sinum function. And p of x is equal to a for 0 less than or equal to x less than 1 and a plus bn for n less than or equal to x less than n plus 1. ఇదేంటంటే మనము ది పోస్టేజ్ స్టాంప్ ఫంక్షన్ అని చెప్పేస్తాం. ది పోస్టేజ్ స్టాంప్ పోస్టేజ్ ఫంక్షన్. ఓకే, ది స్టాంప్ పోస్టేజ్ ఫంక్షన్ అని చెప్పేస్తాం ఇక్కడ p ఆఫ్ x అనేది. ఓకే, సో ఈ టూ ఫంక్షన్స్ సైనమ్ ఫంక్షన్ అండ్ ది స్టాంప్ పోస్టేజ్ ఫంక్షన్ బోత్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ బట్ నాట్ స్ట్రిక్ట్లీ ఇంక్రీజింగ్ అంటే మనకి ఎట్లా ఉంటాయంటే లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సింబల్ అయితే గానీ బట్ నాట్ ఓన్లీ లెస్ దెన్ అనమాట, బట్ నాట్ ఓన్లీ స్ట్రిక్ట్లీ ఇంక్రీజింగ్. ఈ టూ ఫంక్షన్స్, ఈ 3 ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. సో వెన్ ఎవర్ యూ గెట్ ఏ ప్రాబ్లమ్ బేస్డ్ ఆన్ ద స్ట్రిక్ట్లీ డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్స్, ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ అట్లీస్ట్ 1 ఎగ్జాంపుల్. మీకు ఇక్కడ నేను మీకు 3 డిస్కషన్ చేశాను. ఓకే, సో మీరు ఏదో ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చేసారు అనుకోండి, యూ విల్ గెట్ ద ఫుల్ మార్క్స్ ఫర్ దట్ షార్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వీ హ్యావ్ అనదర్ నోట్ పాయింట్. యాక్చువల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ నోట్ పాయింట్, ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రాబ్లం. మీకు ఈ ఫంక్షన్స్ మీద మనం అప్లై చేసేటప్పుడు ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ ఫ్రమ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. బట్ ఇక్కడ మనం దాన్ని నోట్ పాయింట్ గా డిస్కస్ చేస్తున్నాం, ఎందుకంటే ఈ నోట్ పాయింట్ ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తామంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ దిస్ సెకండ్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, సో ఇఫ్ f is a differentiable function and an interval an open interval a comma b, you know very well, ఎప్పుడైనా కానీ మనం ఏమని చెప్తామంటే స్మాల్ f is continuous అని చెప్పేస్తాం, కంటిన్యూస్ ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ a comma b అని చెప్పేస్తాం. ఓకే, సేమ్ స్మాల్ f is differentiable ఆన్ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ a comma b అని చెప్పేస్తాం. ఈ రెండు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో f is continuous on closed interval a comma b, f is differentiable on open interval a comma b. ఇక్కడ ఏమని చెప్తుండు, f is differentiable on open interval a comma b, then f అనే ఫంక్షన్ strictly increasing. That means if f dash of x value greater than 0 for all x belongs to open interval, whenever you have the derivative of the function, okay, డెరివేటివ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ వాల్యూ మీకు ఈక్వల్ టు 0 కాకుండా పాజిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది అనుకోండి, సంథింగ్ మీకు 0.1 నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు. ఓకే, సో f డాష్ ఆఫ్ x వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ 0 అయింది అనుకోండి, స్ట్రిక్ట్లీ ఇంక్రీజింగ్ అంటే మనం ఏం రాస్తాం, f ఆఫ్ x1 లెస్ దెన్ f ఆఫ్ x2 లెస్ దెన్ f ఆఫ్ x3, ఓన్లీ లెస్ దెన్ సింబల్ ఏమో, దెర్ ఇస్ నో ఈక్వల్. ఓకే, సో ఈ ఫార్మాట్ లో వెన్ ఎవర్ యూ గెట్ f డాష్ ఆఫ్ x వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 0, దెన్ f not f dash, f is strictly increasing function on the given interval x belongs to open interval a comma b. Next, f is strictly decreasing function f dash of x value whenever f dash of x value less than 0. Differentiation value negative వచ్చింది అనుకోండి, then that function is strictly decreasing. If f is increasing, then f dash of x value greater than or is equal to 0. Okay, sometimes differentiation value equal to 0 or greater than 0 వచ్చింది అనుకోండి, then f is increasing. So and whenever you will get f is decreasing if f dash of x value less than or equal to 0. Okay, so that means whenever you get equal to 0 less than 0 value for the differentiation, okay, you will get that f is decreasing function for all small x belongs to open interval a comma b. One of the very very important problem. Okay, so మీకు geometry లో ఈ ప్రాబ్లం కూడా సొల్యూషన్ ఉంది, జస్ట్ గో త్రూ దట్ సొల్యూషన్ వన్స్ అగైన్. ఓకే, సో ఈ నోట్ పాయింట్ ని యూజ్ చేసుకునే మనం ఇక్కడ దీన్ని సాల్వ్ చేస్తాం, ఎందుకంటే ఈ నోట్ పాయింట్ లో మనం ఫంక్షన్స్ డిఫరెన్షియేషన్ అప్లై చేసినప్పుడు పాజిటివ్ వాల్యూ వచ్చినా నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చినా దాన్ని బట్టి మనం ఇక్కడ స్ట్రిక్ట్లీ ఇంక్రీజింగ్ గా స్ట్రిక్ట్లీ డిక్రీజింగ్ గా డిసైడ్ చేస్తాం, కాబట్టి మీకు ఆ ప్రాబ్లమ్ ని నోట్ పాయింట్ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, సో నౌ యూ కెన్ సీ దట్ సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ సబ్ ప్రాబ్లమ్ ఏ x less than tan x for all we have to prove that x less than tan x. అక్కడ లెస్ దెన్ సింబల్ ఉంది కదా, మనం ఏమంటది స్ట్రిక్ట్లీ ఇంక్రీజింగ్ అని చెప్తాం అనమాట, స్ట్రిక్ట్లీ ఇంక్రీజింగ్ అని చెప్తాం. బట్ ఫంక్షన్ అనేది సేమ్ ఫంక్షన్ లేదు, x అనేది డిఫరెంట్, tan x ఇస్ ద డిఫరెంట్ కదా. ఓకే, x less than tan x for the angle 0, π/2 అని చెప్తున్నాను అనమాట. ఓకే, ఓపెన్ ఇంటర్వెల్. నౌ యూ కెన్ సీ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దట్ ప్రాబ్లమ్. Let f of x is equal to I am taking tan x minus x. f of x ఫంక్షన్ ఎలా తీసుకుంటామంటే ఈ x వాల్యూని RHS సెట్ సెండ్ చేసినాం అనుకోండి, tan x minus x అవుతుంది కదా. సో దెన్ దట్ వాల్యూ I am taking it as f of x for all x belongs to open interval 0, π/2. ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ 0, π/2 అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్, మనకు π/3 వస్తుంది యాంగిల్, π/4 వస్తుంది,
నెక్స్ట్ పై బై 6 వస్తుంది. ఓకే, పై బై 3, పై బై 4, పై బై 6. ఓన్లీ ఈ 3 వాల్యూస్ కి మనకు వాల్యూస్ ఐడియా ఉంటాయి. ఇంక్లూడింగ్ 0 కాకుండా ఎక్స్క్లూడింగ్ 0, పై బై 2. ఆ 3 వాల్యూస్ లో మనం ఏం తీసుకుంటాం అంటే పై బై 3, పై బై 4, పై బై 6. ఇంకా పచ్చిగా చెప్పాలంటే ఓన్లీ పై బై 4 నే మనం యూజ్ చేస్తాం. ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ 0, పై బై 2 అంటే పై బై 4 నే కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు, 45 degrees. Then f dash of x is equal to secant square x minus 1. Okay, f dash of x is equal to secant square minus 1. అంతే కదా డిఫరెన్షియేషన్. tan x యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ ఏంటి మీకు secant square x. ఓకే, మైనస్ x యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ మీకు minus 1. we are just writing the formula. Okay, so differentiation of tan x is secant square x minus x difference is 1 here, but we know that secant square x value greater than 1 for the given interval small x value lies between 0, pi by 2. secant square x value is greater than 1 అంటున్నాడు. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి మీరు, secant square x అంటే secant square x value greater than 1 అంటున్నాడు. అంటే మీకు బేసిక్ ఐడియా ఉంటుంది ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ వాల్యూస్ కదా. ఇక్కడ x belongs to open interval 0, pi by 2 అంటున్నాడు. సో మనకు అప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ గా x ఈక్వల్ టు పై బై 2 తీసుకున్నాం, పై బై 4 తీసుకున్నారు అనుకోండి, దట్ మీన్స్ 45 degrees. secant square 45 degrees. Okay, so therefore you can write what is the 45 degrees in the secant x. So you can write root 2 whole square, that means 2. Okay, so cos 45 degrees is 1 by root 2. cos 45 degrees కి ఇన్వర్స్ అంటే secant 45. ఓకే, సో therefore secant 45 అంటే మనం ఏమని చెప్పేస్తాం, 1 by root 2 కి రివర్స్ root 2 హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కదా, root 2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే మనకి ఎంత వస్తుంది 2. అదే మనకి ఏమని చెప్తున్నా అంటే secant square x వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 1 అంటున్నాడు. ఇక్కడ ఈ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ లో మళ్ళీ క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ అంటే మళ్ళీ డిఫరెంట్ అయిపోద్ది. secant 0 అంటే మళ్ళీ మనకు 1 వస్తుంది. ఓకే, secant square 0 degrees అంటే 1 అవుతుంది. secant square 90 degrees అంటే మనకు ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది, అన్డిఫైన్డ్ అని చెప్పేస్తాం. secant square పై బై 2 అంటే అన్డిఫైన్డ్. వై? బికాస్ 1 by 0 cos 90 by అంటే మనకు 0 కాబట్టి ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి, సో secant square pi by 2 వాల్యూ మనకి ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది. ఈ ఎక్సెప్ట్ దీస్ 2 వాల్యూస్ మిడిల్ వాల్యూ ఏంటంటే మనకు pi by 4 కాబట్టి pi by 4 దగ్గర root 2 స్క్వేర్ అంటే 2 గ్రేటర్ దెన్ 1. ఓకే, సో దట్ ఈస్. ఇప్పుడు మీరు ఇలా వాల్యూస్ అప్లై చేసుకుంటే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోద్ది. secant square of x వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 1 ఫర్ ద గివెన్ ఇంటర్వెల్, దెన్ whenever secant square x వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 1, దెన్ ఈ ఫంక్షన్ యొక్క డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో మనకి f dash of x వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ఆల్సో గ్రేటర్ దెన్ 0 అని చెప్పేసాం అనమాట. దట్ ఈస్ greater than 0 అని చెప్పేసాం. then you can see here f dash of x value equal to secant square x minus 1 greater than 0. ఎందుకంటే ఈ వాల్యూ మనకి ఏమొచ్చింది, ఇంత ముందు 2 వచ్చింది. 2 minus 1 equal to 1. 1 అంటే మనం ఏమని చెప్తాం, greater than 0 in the interval x belongs to open interval 0, pi by 2. ఓకే, సో therefore ఆటోమేటిక్ గా మనం ఏమని చెప్పేస్తాం, f dash of x greater than 0. f dash of x greater than 0. సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, f dash of x వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 0 వచ్చింది. నౌ బై యూజింగ్ దిస్ నోట్ పాయింట్ ఏది అప్లై చేసుకోవచ్చు, మనం ఈ ఫంక్షన్ అప్లై చేసుకోవచ్చా. f of x we have tan x minus x. f of x ఏదైనా ఉండండి దాని డిఫరెన్షియేషన్ f dash of x వాల్యూ మీకు గ్రేటర్ దెన్ 0 వచ్చింది కాబట్టి అప్పుడు మనం ఏమని చెప్తాం, f is strictly increasing function. So therefore by noun condition we can say that the function f of x is strictly increasing function on the given interval 0, pi by 2. f dash of x we have greater than 0. ఒకవేళ ఇక్కడ ఈక్వల్ టు 0 కూడా వచ్చింది అనుకోండి, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0, అప్పుడు ఏమని చెప్తాం, ఈ కండిషన్ యూజ్ చేసుకొని f is increasing అని చెప్తాం. there is no strictly, బట్ మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ గ్రేటర్ దెన్ 0 వచ్చింది కాబట్టి సో we can say that f is strictly increasing అని చెప్పేస్తాం అనమాట. సో therefore that is the condition. After getting that f is strictly increasing, by mean value theorem we have f dash of x value. ఓకే, మనం కండిషన్ ప్రూవ్ చేయాలి కదా, x less than tan x అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో therefore by mean value theorem we have what is the formula for f dash of x, limit x tends to a f of x minus f of 0 by x minus 0. ఓకే, సో therefore ఇక్కడ మీకు ఒక వర్డ్ మిస్ అయింది, లిమిట్ x tends to 0. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు పర్టికులర్ గా x tends to 0 అని చెప్పలేం కానీ x tends to that interval x belongs to open interval 0, సో therefore f dash of x వాల్యూ మనం ఏం రాసుకుంటామంటే f of x minus f of 0 by x minus 0 for some x belongs to 0, pi by 2. Since we have f dash of x value greater than 0, then
f dash of x అంటే ఈ టోటల్ RHS కదా. సో దెన్ ఆటోమేటికల్లీ ద టోటల్ RHS వాల్యూ f of x minus f of 0 by x minus 0 value greater than 0. So that total derivative value. So substitute that f of x value tan x minus x. Substitute that f of 0 value tan of 0 minus 0 by x minus 0 greater than 0. Just we are substituting the corresponding values in the given condition. So f of x value, f of 0 value. So then we simplify చేసుకుంటే tan 0 కూడా మనం ఏమని చెప్తాం, tan 0 అంటే sin 0 by cos 0. sin 0 అంటే 0, cos 0 అంటే 1. So therefore 0 by 1 అంటే మనం ఏమని చెప్తాం 0. So therefore from that condition మనం ఈ టోటల్ వాల్యూ మీకు 0 అయిపోద్ది కాబట్టి tan x minus x only remaining, this total value will become 0. 0 minus 0 అంటే 0. So therefore tan x minus x by x minus 0 అంటే x greater than 0. So next separate that numerator for the denominator. So therefore tan x by x minus x by x greater than 0. Tan x by x minus 1 greater than 0. So minus 1 if you send to RHS, then you will get positive 1 greater than 1. Next send the small x to RHS, then tan x value greater than x. So if you write reverse, x less than tan x for all x belongs to 0 comma pi by 2. So చూసారా ఎంత ఈజీగా ఉందో, by using the mean value theorem. Just simply we are applying that derivation of the given function f of x. ఫస్ట్ ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్ ని f of x లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. ఆఫ్టర్ దట్ వీ కెన్ అప్లై ద డెరివేటివ్. సిమిలర్లీ హియర్ యూ హ్యావ్ సెకండ్ ప్రాబ్లమ్, x by sin x. మనం వాడు ఇచ్చాడు ప్రాబ్లం లోనే స్ట్రిక్ట్లీ ఇంక్రీజింగ్ అని చెప్పాడు అనమాట. స్ట్రిక్ట్లీ ఇంక్రీజింగ్ అంటే మనం ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి, f dash of x వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 0 అని ప్రూవ్ చేయాలి. చూడండి f of x is equal to ఇచ్చిన ఫంక్షన్ we can let f of x is equal to x by sin x for all x belongs to open interval 0 comma pi by 2. Then from the general formula it is in the u by v method. Okay, u by v dash whole formula is v into u dash minus u into v dash by v square. That is the formula. Here v is nothing but sin x, u is nothing but small x. Okay, so v is nothing but sin x into u dash అంటే x dash derivative 1 with respect to x only, minus u is nothing but x, v dash is nothing but differentiation of sin x, that is cos x, by v square. V is nothing but sin x, sin square x. Okay, so now after applying the differentiation, okay, take cos x common from the numerator. So therefore cos x ni common is meeku sin by cos minus x. Okay, so cos x into sin by cos means you will get tan x minus x by sin square x. Since from the condition 1, condition A, we have x less than tan x for all x belongs to 0 comma pi by 2, then this tan x minus x value also greater than 0. Okay, so ఎందుకంటే ఈ x ని మీరు ఇటువైపు పంపించారు అనుకోండి, there x less than tan x is there. Okay, so if you send 0 less than tan x minus x, okay, so that means greater than 0 for all, and we know that cos x value greater than 0 and sin square x value also greater than 0 in the given interval 0 comma pi by 2. Okay, so ఎందుకంటే cos 90 degrees 0 మనకి, కానీ ఇక్కడ ఇంటర్వెల్ లో 90 degrees లేదు, pi by 4 ఉంటుంది, 45 degrees ఉంటుంది కాబట్టి cos 45 degrees 1 by root 2. 1 by root 2 అంటే మనకి ఎంత, గ్రేటర్ దెన్ 0. సిమిలర్ గా sin స్క్వేర్, sin 1 by root 2 అంటే మనకి ఏమొస్తుంది, 1 by 2 వస్తుంది. స్క్వేర్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది, 1 by 2, కాబట్టి దట్ ఈస్ ఆల్సో గ్రేటర్ దెన్ 0 ఆన్ ద గివెన్ ఇంటర్వెల్. దేర్ఫోర్ ఇప్పుడు cos x వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 0, sin స్క్వేర్ x వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 0, ఈ టోటల్ ఈ సబ్ట్రాక్షన్ వాల్యూ కూడా గ్రేటర్ దెన్ 0. 3 వాల్యూస్ ఇన్ దట్ ఈక్వేషన్ మనకు RHS పార్ట్ లో టోటల్ డెరివేటివ్ లో 3 వాల్యూస్ గ్రేటర్ దెన్ 0 కాబట్టి, సో దేర్ఫోర్ అన్ని పాజిటివ్ వాల్యూస్ ని మనం డివైడ్ చేసినా కూడా మళ్ళీ మనకు ఒక పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది కాబట్టి ద టోటల్ వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 0 అని రాస్తాం. సో దేర్ఫోర్ f of x అంటే f dash of x వాల్యూ, ఇక్కడ చూడండి మనకు f dash of x వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 0 వచ్చింది కాబట్టి f of x by x by sin x is strictly increasing అని చెప్పేస్తాం అనమాట. సింపుల్. నెక్స్ట్ థర్డ్ కండిషన్, given x less than or equal to pi by 2 sin x for small x belongs to, ఇక్కడ ఇంటర్వెల్ చేంజ్ అయింది, క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ అయింది, అంటే ఓన్లీ 0 pi by 2. at x equal to 0, 0 less than or equal to pi by 2 sin 0. So sin 0 you know very well, 0 into something total 0, therefore 0 less than or equal to 0, 0 is equal to 0. at x is equal to pi by 2, pi by 2 less than or equal to pi by 2 అంటే x ప్లేస్ లో pi by 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, pi by 2 less than or equal to pi by 2 into sin pi by 2.
pi by 2 into sin 90 degrees 1 కాబట్టి ఓకే సో pi by 2 equal to pi by 2 అంటే at x equal to 0 degrees at x equal to 90 degrees the given condition given inequality holds. Okay, therefore the given inequality holds at the end points of the given interval. End points అంటాం మనం వాటిని 0, pi by 2 ని. Therefore x is equal to pi by 2 sin x for x belongs to closed interval 0, pi by 2. ఈ టూ కండిషన్ లో మనకు అది ఈక్వల్ అవుతుంది. That is taken as equation number 1. Now we have to prove that less than or equal to అని ప్రూవ్ చేయాలి కదా. మనం ఈక్వల్ టు ప్రూవ్ చేసాం ఆల్రెడీ. ఓకే ఇప్పుడు మనం లెస్ దెన్ కండిషన్ ప్రూవ్ చేయాలి. సిన్స్ ద ఫంక్షన్ f of x is equal to x by sin x is strictly increasing. Okay, that is condition B amma. If 0 less than x1 less than x2 less than pi by 2. Okay, సో ఈ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ లోనే తీసుకుంటున్నాడు. ఇక్కడ x1 x2 అంటే కూడా 2 యాంగిల్స్ అమ్మా. 0 కి 90 కి మధ్యలో ఒక 2 యాంగిల్స్ తీసుకుంటున్నాడు x1 x2. అవి ఏంటి కావచ్చు 30 డిగ్రీస్ కావచ్చు, 45 డిగ్రీస్ కావచ్చు, 60 డిగ్రీస్ కూడా కావచ్చు. నేను 2 యాంగిల్స్ తీసుకుంటున్నా. దెన్ sin x1 less than sin x2 ఆన్ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ అంతే కదమ్మా. sin 30 డిగ్రీస్ less than sin 60 degrees 1/2 less than √3/2. ఆ వాల్యూస్ ని మనం ఎలా రాసుకుంటాం అంటే ఈ ఫార్మాట్ లో గివెన్ ఫంక్షన్ ఫార్మాట్ లో రాసుకుంటాం కాబట్టి x1 by sin x less than x2 by sin x2. Okay, that means whenever you get x1 less than x2 amma, by using the definition of the given increasing strictly increasing decreasing, we can also write f of x1 less than f of x2. Then you can write this value f of x2 అంటే ఇది రాసుకోవచ్చు, f of x1 అంటే మీరు ఇది రాసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? సో ఆ ఫార్మాట్ లో రాసాం అన్నమాట వాటిని. సో నౌ యూ కెన్ సీ హియర్ x1 by sin x1 less than. For this second value apply that limit extends to pi by 2 x2 by sin x2. Okay, if you apply that limit extends to pi by 2 then you will get x2 ప్లేస్ లో ఎక్కడైతే మీరు pi by 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారో pi by 2 by sin pi by 2 pi by 2 by 1. ఎందుకు సార్ pi by 2 ని అప్లై చేయాలి? మనకు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 లో ఈక్వల్ టు కండిషన్ లో pi by 2 ఎగ్జిస్ట్ అయింది. ఇక్కడ కూడా మనకు pi by 2 ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలంటే వీ హావ్ టు అప్లై దట్ లిమిట్ pi by 2 ఓన్లీ. ఒకవేళ 0 pi by 4 ఏది ఉన్నా కూడా మనం లిమిట్ అదే అప్లై చేసేవాళ్ళం. ఇక్కడ మనకు pi by 2 ఉంది కాబట్టి వీఆర్ అప్లైయింగ్ దట్ లిమిట్ pi by 2. ఓకే, సో pi by 2 by 1 అంటే మనకి ఏం వస్తుంది x1 by sin x less than pi by 2. సో therefore నెక్స్ట్ sin x1 అటువైపు సెండ్ చేసుకుంటే మీకు x1 less than pi by 2 sin x1. సో therefore ఈ x1 ఏంటంటే మనకు ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ x1 తీసేసి మనం సింపుల్ గా x రాసుకుంటే x less than pi by 2 x for all small x value belongs to open interval 0, pi by 2. That is taken as inequality 2. Now from equation 1 and inequality 2 we can conclude that x less than or equal to pi by 2 sin x for x belongs to closed interval 0, pi by 2. ఇదన్నమాట. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 లోనేమో ఈక్వల్ టు ప్రూవ్ చేసాం, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 లోనేమో లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లెస్ దెన్ ప్రూవ్ చేసాం. ఈ రెండింటిని యూజ్ చేసుకుంటే లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. సో దిస్ ఇస్ ద టోటల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. వన్ ఆఫ్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ అమ్మా ఫ్రమ్ ద monotonic increasing monotonic decreasing functions. Okay, so this is the total explanation of this problem. I hope you understood this problem very well. In the next lecture we are coming with next topic. Okay, so make a perfect practice, prepare well. Until bye, thank you.